Good morning, my dear Ukrainians. Good morning, my dear people, my compatriots, my people, my dear students, everyone who's today this morning. I'm welcoming you. I'm telling you good morning, and I'm wishing you an incredible day today. Actually, as usual, as all your days, to be peaceful, motivating, charming, with big happiness inside. So this is my words. These are my words for you. Okay, great. Good morning. Today in Kiev, the weather is wonderful. The sun is shining, but it's not very warm. And today it's like a tornado, very big wind. In the morning, I have just arrived and I had my headdress totally broken before I arrived to our lesson. Therefore, I needed some minutes just to a little bit to form it up. Okay, great. What's your news today? Write me in comments. How are you? Because today in Kiev, there were explosions. I woke up from an explosion. It was a very very strong explosion. And you know, when I hear the explosions, I start to stress a little bit. Well, it's normal, you know, all of us is behaving in this way. Yes, but today I'm living in the downtown of Kiev. And today it was in the morning a big explosion. I think that definitely it was not the rocket, but it was the rocket that was exposed by our equipment, anti-air equipment. Yeah, therefore stay safe. Right now in Kiev, it's an alarm, air alarm. Зараз повітряна тривога. I'm in a restaurant, but I'm not. I'm just on the terrace. It's okay. But if I need to go to the underground, okay, I will go with you to the underground. Right now, it's more or less nice. Okay, how are you, cities? Так, Ukrainian cities. How are you? Українські міста. Як ви? Є тут хтось з українських міст? Пишіть мені назву міста. І серденько or whatever. Дякую. Thank you very much. Coffee for us, coffee for you, and coffee for me, and coffee for us. Us – це для нас. Okay? So, how are you, my dears? Давайте подивлюся коментарі, перекличку по містам. Listing in the cities. Okay, there were 4 explosions 5 minutes ago in Dnipro too. So in Dnipro 4 explosions. Oh my God. Daria, standard beginning of Monday, but we don't need an alarm clock. You don't need an alarm clock. Such a pleasure. Thanks, Ivano-Frankivsk. We're listening to Against Defense in the morning. Daria, what city are you from? Daria, what city are you from? Okay. Yeah, the situation, of course, today is difficult, is dangerous as usual, actually, but we stand up. Ми вистоїмо. Що це нам тут? Ніхто нас не залякає, тільки всі залишайтеся in safe places. Okay. We're listening to Against Air Defense. Daria, okay, great. Все, ну що, let's start. Трошки водичі. I had a big marathon of the French course this week. Yeah, last week, 7 days in row. In row це підряд. Yes, we were working with French, and today the French group start their work for 2 weeks more. So I'm very creative, I'm very energized, I'm very charged. Всі слова розуміємо, так? Charged, заряджена, energized, така з енергією дуже. Because I will work simultaneously your course, French course. I've been working actually, and it's fantastic. In this way, I have more forces. I stay more powerful. Okay, great. So for today, have you heard, have you seen, have you heard, have you noticed an announcement? Анонсик, який я вам давала. Так, сьогодні ми працюємо in cafe, shopping, very interesting topics. And I suggest to start. Вже пропоную починати. Just a second. So today, підгружаю перші 2 слайди. Have you got them? I think yes. So
Today we are going to cafe. У нас був вже restaurant. Today we're going to cafe. By the way, хто вже побачив матеріали в закритих групах, я там давала чарівні menus, historical, взяті, they were taken from famous British restaurants, menus that I sent you. Подивіться, в закритих групах, а на цьому каналі я також сьогодні відправлю вам один зразок, який я давала в закриті групи, і of menu, historical, traditional, of English restaurant, and I would like you to work with the translation a little bit. And my students from close group, they had an assignment like writing their own menu to choose from the dishes, from the meals that were suggested. So I do believe that it will be a kind of very creating task for you too. I promise. Okay. If I forget, remind me, please. Okay. And today we are coming to in a cafe. Зверніть увагу одразу, що слово cafe, бачите, з аксом. Хто тут з французів моїх? Ану, признавайтесь, який це аксон? У французькій мові є три головні аксон, три аксон. Так, і ось у англійську мову перейшов цей значок. І так, не дивуйтеся, він ставиться. І чому не cafe? Тому що якщо ж вже англійці взяли це слово в свій обіход, і вони його навіть прописали у французькому стилі, бачите, як перекликаються в мови. І як вам пощастило, що я викладаю дві? Окей, сама себе не похвалиш. Так ось, у всі слова у французькій мові, вони в них наголос іде на останній склад. Тому cafe. Окей, cafe, cafe. Food and drinks. Це не так, це aigu, Лариса, так. Я думаю, що це ви мені пишете англійською. Accent aigu. Accent aigu. Так, поїхали. Французька. Так, вона сплош і рядом. Food and drinks, окей, їжа, напої. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як буде drinks іншим словом, яке я вже дуже давала вам чистесенько. На B. Хто написав? Є слово drinks, молодець, Ірино. Beverages і Анна молодець. Beverages. Окей. Давайте drinks і давайте домовимося. Якщо тут серед 6 не буде дринку, який ви любите, that you admire, окей, то ви додавайте мені в коментарях. Add, please. So, white coffee. Хто знав, що white coffee – це саме coffee with milk? Хто це знав? Right now, I'm drinking coffee with milk, so white coffee. Якщо ви цього не знали, запишіть, будь ласка. Приходите в кав'ярню, in London, in Britain, whatever, duty-free, Heathrow Airport. So white coffee, it means with cream. But, as for me, I'm very, very demanding person, me, така, знаєте, з великими запитами стосовно феншую по каві. I love coffee very much. And only this feng shui is only in Ukraine, I think, because the variety of це різноманітність, так? The variety of different coffee shops, of different beans, of different sort of beans, of different equipment, as much as in Ukraine, I mean, Kyiv, Чернівці, привіт вам, хто тут з Чернівців, це моя окрема любов. Okay? Not a single country has, жодна інша країна не має, European, як на мене, as for me, because in France, tell me please, who is in France and England? Can you find right now and right here, this very moment, nowadays, це все синоніми, can you find cocoa milk on barista shops? Can you find in Starbucks, if you come to Starbucks, because when I'm in Europe, I usually come to Starbucks, but I could not find it before. I was not able to find cocoa milk, soya milk, cocoa barista milk, almond milk. Can you find it to make white coffees for you? Не бачу ваших comments. And it's just to stress that in Ukraine we can find whatever sort of milk. For instance, for me, I do only cocoa. I do it so much, and I'm a fan of almond milk, мигдалеве.
No, you're not right. Refreshments also means the same. Так, це ви мене щось питаєте. Refreshments. Refreshments – це прохолоджувальні напої. Lemonades, kinds of juices, water, fizzy, still, whatever. Так, black coffee, Americano. Who loves black coffee? I love also black coffee, but black coffee for me is like a kind of feng shui. Permitting it to myself when I'm on business trips, on a plane, somewhere. But if I'm just having my easy general life, it's always like white coffee. Tea with milk and lemon. Чи спитаєте ви мене, чи можна сказати white tea? Я такого не чула. I haven't heard. Спитаєте, чому? От white coffee, white tea? So many people, so many minds, you know? Or lemon. But I should say you that as for me, I'm a big fan also of tea, black tea, Earl Grey maybe, or classic British black, and I love to drink tea with milk, but only in winter. It's like my winter's feng shui, done. Yeah, winter's done. Okay, hot chocolate. Orange juice with ice. So with ice, it's like it's the small two words you can add when you're asking and when you're buying orange juice. You can say please with ice or ice free, if just to precise, щоб уточнити. Okay, snacks. Які в нас бувають snacks? A sandwich, white bread. A sandwich, brown bread. White and brown, look at the pictures. Yes, different kinds of bread. You can just precise if they have this option. A toasted sandwich, toasted it's when it's made hot. A roll, ну тут далеко не треба йти, ти все зрозуміло. Crisps, не chips, хтось мене питав, це в нас чіпси. Crisps. And a small kind of cakes. Wonderful. Зараз я вам дам табличку побільше варіацій. Так? А ви мені поки розкажіть, саме плейс, поки я Spotlight вам не розказала. What is the difference between cafe, bar and pub? Do you know this difference between? Ви можете написати зараз якимись emoji, maybe, or maybe some keywords. Keywords – це ключові слова. How to differentiate. Як їх розрізнити. Я їм зараз відправлю. Так, a fizzy drink. Хто тут мене питає, що таке fizzy drink? Це з бульбашками, так? It's kind of, it's kind of cola, Pepsi, Fanta. Так, тримайте. In order to be a little bit more specific when you come. Okay, so this is beverages. І подивіться, табличка саме має назву beverages. Я так її вам підтягнула, щоб ви бачили це слово. Так, beverages. Які в нас тут є, подивіться, tap water – це з-під крану. Я дуже люблю, коли транскрипція йде. Шукала довгенько вам. Так, mineral water, still water. Дивіться, sparkling, mineral. Mineral може бути і still water, проте вони так наголошують, що sparkling. Так, coffee, white tea, herbal tea, вибачте, herbal tea, iced tea, juice, orange juice, apple juice, тут все зрозуміло, strawberry, будь-який берете з наших fruit, доставляєте milk, beer, white wine, red wine. Так, якщо є щось додати, додавайте, great. Так ось різниця. Herbal tree, Чого я tree кажу? Tea, щось мене на R хочу сказати. Tree – це дерево, tea – це чай, всі знають. Так, cafe-bar-pab. So cafe, you can have a drink or a snack. Yeah, cafe is something like big premises, a kind of mini restaurant, I can call it. Yeah, so cafe, you can eat, you can drink, whatever. You can have your seat, okay? Bar or pub, you can just have drinks, okay? And of course, pub, it's a British sort of cafe, sort of bar where you can just drink. It was historically where you can take beer.
тому що паб, він ще називається як пивнушка свого роду, так? Пристрасть ірландців, you know, the very big passion of Irish people to beer, до пивка, and English also, англійці також обожнюють, they adore, тому в них виник паб як окремий такий кафе. Who knows? Who visited, хто відвідував pubs in England? Діліться. Okay, and of course, alcoholic or non-alcoholic drinks you can also find in a bar or in a pub. Coffee bar equals white coffee. Yes. Okay, and by the way, до речі, who visits, давайте visits, я навіть скажу в present simple, who visits Starbucks? Що можете зараз по Starbucks сказати? Бо останнім часом, recently, you know that Howard Schultz, це людина, founder of Starbucks brand, and I love this brand very much for its history, за його історію, але ж ви розумієте, одна людина, це така філософія буття, одна людина щось створює, так, і воно, так знаєте, як мистецтво, as an art. От Howard Schultz, він зі своїм Starbucks, it's a big art in a coffee. Not only in coffee, you know, his conception was, його концепція була, хто не читав книгу Howard Schultz Starbucks, от просто це must have, це must have. Тому що там оце створення як своє дітище з your child is your kid, the Starbucks brand, and the main idea was to unite people. Головною ідеєю було об'єднати людей, to give them the comfort, дати їм комфорт, to give them the feelings. Тобто Starbucks це навіть не про каву, тому що кава там відвратна. Ну, мені не подобається зовсім. А ось atmosphere, yes, atmosphere, a reunion of people, cozy places. It was his philosophical conception. Щось мене занесло в Говарда Шульца. And nowadays, Starbucks brand, it's becoming less and less popular and less qualitative. Стає все менше якісним. По смаковим моментам, по якості бобів зернових, coffee beans. It's my opinion. Давайте подивлюсь ваш opinion, if you have. Якщо він у вас є, я думаю, що є у вас opinion. Так, not good coffee, but good conception. Yes, you visited in Prague. In Prague, Дар'я, yeah. Окей, що там у нас? Все. Юніт у вас в кишенці. You're welcome. Very fun, yes, but, you know, в мене є люди, які там начебто говорять, такі бізнесмени, вчать зі мною договори, контракти, contracts, agreements, stipulations, paragraphs, negotiations and so on, але не знають, як там буде, наприклад, crisps елементарно, або white coffee, або ще що-небудь ще. Або cafe, кажуть. Кафе, а не cafe, як навчилися ви. Так, наступний слайд, будь ласочка. Buying food and drinks. У нас dialog іде. Buying food and drinks. Я обожнюю dialects, because in dialects it's better to learn and to see живий English, alive English. So, buying food and drinks, how do you think? Як ви думаєте, where is this man? Is he in a cafe? Is he in a bar? Is he in a pub? Is he in a restaurant? Where is he? That's він. От бачите, вже всі мене підтримали, що Starbucks terrible coffee. І Світлана, і Євгенія. А ви всі відповідаєте на моє питання. От бачите, і я тут тієї ж думки, що зараз по якості, ну і взагалі по... А раніше Starbucks, щоб ви собі розуміли історично, це було дещо дуже величне. А все чому? А все тому, що нема контролю від власника. Ну, понятно, що да. Не можна так відправляти свій бізнес, не спостерігаючи за ним, якщо ти хочеш якість. Так, окей. So, in a buffet, maybe in a buffet, but you know, maybe in a buffet, yes, maybe in a cafe, ще є якісь propositions, where is this man? Де цей чоловік? Man is in the restaurant. Buffet, maybe, but in a buffet, I think that the waiters do not ask you
What you wish is something, okay, but let it be, it's your imagination, це ваша уява. It's your imagination. In the restaurant, maybe. So, hi, подивимося по діалогу, може щось дізнаєтесь. Hi, what can I get you? What can I get you? Як ви думаєте, це фраза робітника, staff of the restaurant, this phrase? Or this phrase is customers? Anna, яка уява? He's in the hotel and he has come to have his breakfast. Maybe. Чия фраза? Аліна, don't write in Ukrainian. Staff можна писати, або Дар'я Сіщук правильно написала waiter, waiters, тоді phrase yes. What can I get you? What can I get you? Дослівно перекладається, що я можу отримати вам. Ну, тобто принести вам, да? Бо get багатогранне дієслово. Але насправді це синонім до слова what would you like? Що б ви хотіли? А чому саме так він каже? А саме так каже персонал, staff, тому що фраза what can I get you нейролінгвістичним програмуванням НЛП означає більш уваги до гостя. Тому при вченні в ресторанах люди казати what can I get you. Тому, якщо ви це почуєте, не здивуйтеся. А якщо люди, стаф, не знають цей протокол готельного сервісного бізнесу, то вони скажуть, what would you like? Далі йдемо. I'd like a ham sandwich with brown bread and 2 cheese rolls, please. Окей. Такий він. Не з великою забаганкою, так? I'd like, зрозуміло, це I would like. Відповідь на це питання I would like. Далі. Is that to have here takeaway? І дивіться, зразу відпадають ваші buffets, шведські столи. Чому шведські столи відпадають, скажіть мені, будь ласочка? Тому що в шведських столах, buffets, in any kind of restaurants, от я була в Карпатах, Carpathians, ви ж пам'ятаєте, я вела, там були за мною behind me, mountains, гори, і моря, хотіла сказати, no, just mountains. And it's forbidden, це заборонено, it's forbidden to take away. Take away – це запакуйте і заберіть з собою, так? Тобто з собою. You cannot have takeaways from the buffet. І, ну, я безумовно брала, бо I have a small child, I have a small kid who was sleeping that time. Ну і взагалі в мене був свій феншуй зі staff. Staff was very pleasant for me because they were learning English with me. Вони вже стали моїми студентами. Staff, якщо ви зараз дивитеся це кіно, цю серію, hello, big hello. Так, тому це аж ніяк не hotel, it's not restaurant. Дивимося далі. To have here, please. Він каже тут, хочу тут. Fine, добресенько, fine, nice, можуть сказати fine, good, okay, great deal. Anything else? Ще щось, anything else? Знали anything else? І не something else, а через anything else. Anything else? І красивіше так. Anything else? Anything else? Yeah. Can I have 2 coffees and an apple juice? Who loves apple juice? I love apple juice. Але в дитинстві перепила. I had over of apple juice because I was a kid. I had my dacha, my grandparents, and they were self-making. Вони саморобним апаратом робили мої бабусі. My grandmas, they were making apple juice from our apples, з наших дерев, яблунь, from our apples on the land. І я стільки випила в дитинстві apple juice, that right now I'm tranquil. Я така спокійненька до цього kind of juice. But concerning orange juice, I'm a big fan, but I don't drink because it's too much sugar and too much acid. Acid – це кислоти. So I prefer water and coffee and tea. Would you like ice in the juice? Отак вони і питають. Would you like ice in the juice? No, thanks. Oh yeah, with pleasure, sure. Is that everything? Дивіться, is that everything? Хто таке чув? Is that everything?
Хто чув таку фразу? Взагалі питають that's all? Ну, в принципі, так питають завжди. That's all? Або, які ви ще варіанти чули? Я вам скажу дуже зараз класну штуку, класний прийом. Ви ж знаєте, я ж, ну, хто знає, хто ні, я ж так ще трошечки там психології цікавлюся, там психолінгвістикою, читаю цікаві роботи. Так ось, НЛП трошечки, так ось. Завжди, якщо ви хочете, я вже про це казала, якщо ви хочете отримати, ну, якби дотримати собі щось, вам ніколи не можна задавати через «не» частку, так? Тобто, якщо ви хочете, щоб людина погодилася, ви кажете, ви не питаєте, а ви не хочете піти зі мною, от як часто я чую, а ви б не хотіли, а при чому здесь «не»? Якщо ви хочете, щоб людина пішла. Ну, якщо ви хочете, щоб вона не пішла, то тоді через «не». Тобто, я можу сказати, а чи б хотіли ви? Це коли ви хочете стверджувально, щоб людина вам погодилася. І тут такий самий прийом. Дивіться, якщо customer, це все нейромаркетинг, ну, нейропсихологія в маркетингу. От якщо хочуть, щоб клієнт взяв ще щось, йому кажуть, is that everything? Або питають anything else? Ще щось. Де ви такі фрази могли зустрічати в Україні? Ну, або не в Україні. Я вам просто поділюся, де я такі зустрічала. Ну, вже зараз теж відкрилися. Макдональдс, our McDonald's. Як навчений персонал. От я на Макдеві там можу брати собі там каву, coffee sometimes, хоча він не на cocoa milk, ну так, sometimes можу взяти animal milk. And вони кажуть, ну, українською мовою, ще щось бажаєте? І вони так прямо оченятами на вас, бінокликами своїми, і так прямо, знаєте, ну, в кого гарніше виходить, в кого ні. А так, ще щось бажаєте? Так, бо вони привчені. І це англійською мовою буде anything else, або is that everything, або everything. Зрозуміли мене? Бо я тут вам вже трошки перейшла на якісь такі психологічні прийоми. Ну і так само. А якщо ви скажете that's all, ну це не круто, тому що that's all у людини лунає в усі, ну що це that's all і все, і навряд чи він щось візьме інше. Хто тут маркетологи, беріть собі цей психологічний трюк на мушку. А ми йдемо далі. Ага. Тільки не something, а через anything. Далі йдемо. Yes, that's all things. Okay, the food will be a couple of minutes. Take a seat. Значить, я думаю, що якщо несуть їжу, it's minimum cafe and maximum it's restaurant, I think. Not pub, because pub it's a kind of self-service mostly, yeah, so it's cafe restaurant. Як вам діаложка? How do you like this dialogue? Very small one, but with very useful phrases. З дуже, як на мене, корисними фразочками. Isn't it? Підтримайте мене, будь ласочка, своїми коментарями. Oh, thank you. Так, Spotlight тут висвітлюється. Дякую. Не спите, слухайте мене, мені дуже приємно. Мені дуже приємно, англійською мовою буде it's a big pleasure. It's a big pleasure. Так, давайте подивимося Spotlight. Please and thanks. Okay? So you use please when you ask for something politely. Якщо ви щось питаєте ввічливо, тобто ви в кінці ставите please. Ну, це логічно, так? Please, будь ласочка. Також yes, please, it's polite of yes. Ну, це зовсім такі elementary things, проте до нас приєднуються нові люди, і хтось новачки зовсім пишуть мені, Вікторія, давайте з нуля взагалі курс. Тому корисно буде. No thanks, thank you is a polite way of saying no. Це ви також знаєте. That's all, thanks, це все. That's all, thanks, оця фраза that's all, все, ви більш нічого командувати не будете. А що я кажу командувати? Бо французькою люди це замовляти. It's order. Ой, вибачте. Командувати. Ох,
Так цікаво було на Ютубі такий коментар, ну, напевно, це була з французької мови, був коментар, напевно, викладачка, і вона каже, мені пише, так не говорять, так не говорять. Ну, я ж не буду казати, що це мій власний там доробок якийсь цікавий, ну, в плані слова, там, змішаний, походжений, і мене зрозуміють тільки там, ті, кому я це пояснюю, свій підхід. Ну, добре, всі коментарі, це супер. Так, ну що, ідемо на рівень B1? Ідемо на рівень B1? Готові? Ой, які класні емоджі. Так, на B1 рівні, мої дорогі, Так, поїхали. Level B1. І, до речі, ну дайте мені зворотній зв'язок, англійці. Що в нас по гібридній оцій програмі? Як вам взагалі? Якщо тут є ще французи, я знаю, що є. Як вам взагалі працювати по гібридним програмам? От level A1, A2, плавно перетікаючи в B1, B1+. Це, от, власне кажучи, 30 років на цьому побудовані. Тому що я такого не зустрічала. I haven't come across. Зустрічати – це come across, краще сказати, через phrasal verb. Хто не знав, запишіть. Come across – це зустрічати. Amazing. І я теж думаю, що це amazing. Тому що, ну, я такого підходу, approach, не зустрічала, в принципі, ніде. Ні на курсах, там, те, що пропонують. Пропонують завжди стабільно, от ви берете рівень, так, і от ви працюєте 9 місяців або 6 місяців, там, залежачи від розкладу, в групах 90 хвилин. Ну, безумовно, там є interaction в таких офлайн-групах, проте ніхто не дає такі 2. І я так думаю, що я візьму це за основу своєї так методології. Чому я вас це питаю? I'm asking you because для французів я вже готую, у листопаді буде гібридна міксована програма по граматиці, ну а потім і ви, мої англійці. Mixing program is the best. Я теж так думаю. А знаєте чому? Дякую вам за зворотній зв'язок. Тому що от взяти кожного з вас, от зараз 129 присутніх, кожного з вас, от хто тут зараз на курсі, у вас, безумовно, є your own experience, your own linguistic experience, ваш власний лінгвістичний досвід. Але у всіх є якісь ніші, якісь не ніші, а давайте так, дірочки, хай буде, да? Так, які мишки ваші прогризли. Мишки це там якісь, я не знаю, ну мишки там звізуалізуєте метафорою, що не приділяли час там або ще щось, там забули щось. І ми їх так гарнесенько, знаєте, заповнюємо. Там заповнили, там, тобто воно все так відображає. Супер. Ну, вибачте за такий лікбез, але, знаєте, без лікбезу який нас робить ще ближче один до одного, ще більше нас такі trustful relationship стають. Що таке trustful relationship? Ану, дайте мені український варіант. Trustful, ану, допишіть український варіант. Trustful relationship. Перекладіть, бо я не можу українською мовою вам зараз сказати. Аліні дуже подобається ця книжка, дякую. Довірливі відносини. От. Ну, щось довірливі, мені щось хочеться замінити, нехай буде довірливі. Відносини основані на великій довірі. Ну, от, trustful relationship. Я їх дуже ціную. Я взагалі дуже ціную наш з вами зв'язок. I very estimate our connection, our mutual interaction. Mutual interaction – це взаємний interaction, взаємозв'язок. Боже, які слова ви мені пробуджуєте. Поїхали. Adverbs. Ми продовжуємо adverbs. Ми з ними працювали минулого року, проте минулого року в нас були слова, які були на degrees, так? Тут в нас будуть слова adverbs, це як, так? Тобто це прислівники, які будуть emphasize це виділяти певну інформацію, тобто виокремлювати певну інформацію, and manner це спосіб. Так, спосіб, який спосіб, що ви можете щось про щось заявити. Зараз подивимося, що це таке. Отже, перше – emphasizing. Давайте українською ще скажу вам, щоб ви розуміли. Emphasizing ви робите словом акцент на чомусь. Ну, наприклад, особливо, звісно, очевидно, насправді, звичайно, просто-напросто, окей, оце, що тут є в нас, повністю, так, тобто, коли ви щось так виділяєте в своїй мові, окей, поїхали.
I hate being at home all the time, especially in winter. So naturally, I was really pleased when a couple of friends suggested a trip to the Canary Islands in December. Перекладаю. Тут запишіть дуже важливу штуку. Після hate, ну, на жаль, ми не будемо вивчати цю граматику на цьому курсі, але якісь такі, знаєте, важливі моменти, я вам буду казати, ви їх записуєте. І маркером виділяєте там собі граматику одним кольором по конспекту. Після hate, ненавиджу, завжди буде йти герундій. Герундій – це дієслово з ing. Завжди. Тобто ви собі маєте записати зараз таку собі фрейз, так, що hate – verb з ing. Наприклад, I hate being, I hate studying. Ну так не можна сказати I hate studying. Ми всі love, ну, наприклад, хтось скаже двічники якісь, це не про нас. Так, I hate drinking, I hate eating і так далі. I hate being at home, я ненавиджу залишатися вдома all the time, весь час бути вдома. Especially, особливо in winter. Тобто словом especially ви робите акцент, ви виділяєте, що саме in winter especially. So naturally, тому, звісно, natural – це звісно, звісно, я би переклала, ну, ваші варіанти можуть бути різні, безумовно. Я була дуже задоволена, when a couple of friends, коли парочка моїх друзів suggested, past simple, запропонували, suggested, що вони suggested, a trip, подорож to the Canary Islands in December. Ну, була дуже pleased я. It's obviously. Вдалося сказати це слово? Марино, Наталія, Єлено, Іванко, Оксано, Ірино. Всім вдалося сказати це слово? Не чую плюсів. Ще раз. Obviously. Так, очевидно. Звісно. An expensive time to go there when the weather is good, is so good, вибачте. But actually, we managed to find a cheap flight and a hotel in our price range that was perfectly acceptable. Як читання? Читання, до речі, одне з найважливіших у вивченні мови аспектів. Так, it's obviously an expensive, очевидно, безумовно, звісно, це все можна перекладати obviously. It's an expensive time, це дуже такий коштовний, дорогий момент, так, to go there, поїхати туди, when the weather is so good, коли погода дуже класна, коли погода дуже хороша, but actually, але насправді, we managed це вдалося. Тобто нам вдалося, we managed to find, знайти a cheap, дешевий flight, рейс, and a hotel, і готель in our price range. In our price range, оця вся фраза в нашому бюджеті. Або за наш бюджет. Окей? Де я зупинилася? In our price range, в нашому бюджеті. That was perfectly acceptable, що було дуже для нас прийнятно. I specifically asked for room. Я особливо, specifically це як, не особливо, зараз скажу, I specifically asked for room with a sea view. Тобто specifically це зробити акцент, тобто прецизувати для себе і для когось іншого. Так, як це, давайте мені допоможіть українською мовою, щоб ми таки підібрали правильний переклад. I specifically asked for room. Я саме зробила акцент на кімнаті, от саме, так, specifically, виокремила, зробила акцент. Але specifically це ж прислівник, тому нема допомоги від залу. Так, specifically with a sea view. Як ви записали? Напишіть мені. Який підібрали варіант? Спеціально? Ну, можна спеціально, особливо так. Окей. Попросили кімнату з sea view, з виходом на море. So I was disappointed, тому я була disappointed.
розочарована. Disappointed to find myself in a dark room at the back. Знайти себе дослівно, опинитися недослівно, так? А в темній кімнаті at the back, десь там на задвірках готельних коридорів. Ой, як красиво я переклала вам. Знаєте, at the back – це, в принципі, позаду. А я вам переклала на задвірках темних коридорів готелю. Кайфую. Eventually, я би перекладала б як насправді. Eventually. They found me a room with a balcony. Насправді, або сталося так потім, що, але це не одним словом, так? А одним словом, в результаті, по факту, вони знайшли для мене кімнату з балкончиком. I heard later, пізніше я так собі почула, that they simply offered another guest a big discount if he would move. Ох, вони! Which rather embarrassed me. Як вам лексика? Класно, так? Зразу видно, що B1. Так, значить, I heard later, пізніше я почула, що вони simply – це всього-навсього, або зараз скажу, щось таке йде в мене на міксах мов. I heard later that they simply, що вони просто запропонували іншому гостю. Просто всього-навсього. Simply в мене зараз в голові пісня, а ну напишіть мені, будь ласка, яка пісня в мене в голові. Simply. А ну-ка, я подивлюся ваші коментарі. Specifically ask, я запитав конкретно про. Так, Андрію, підключиться, молодець. Specifically, так, конкретно, от мені більш даже подобається не особливо, а конкретно, Андрію, дякую. Specifically asked for, я конкретно попросив, так. Молодці, simply the best, yes, Tina Turner, I'm simply the best. І всі наспівали. Я просто-напросто найкраща. Кожен сказав про себе, а хлопці сказали «нащий», «найкращий». А в англійській мові ви знаєте, що всі прикметники, вони не мають родів, на відміну від української і французької мов. Бо у французькій, мої дорогі англійці, вам дуже пощастило, що ви вчите англійську. Дуже пощастило, бо у французькій там все набагато важче. Так, де я тут зупинилася? Так, значить, вони запропонували іншому гостю з великою знижкою, if he would move, якщо він би з'їхав через would. Which rather embarrassed me, що мене дуже, так знаєте, здивувало. Embarrassed – це здивувати, так знаєте, привести в стан міні-шоку. Embarrassed. And me. I had a good time. Though. Оце though читається. Хоча. Тим не менш. Оце все though. І ковшики такі і though. Кого получилось плюс? Though. І ще є слово до нього al. Ви доставляєте although. Це брат-близнюк. Або сестра-близнючка. Although. Я не бачу ваших плюсів, що у вас вийшло. Так, тільки у Аліни, Юлії і Євгенії. And that's all. А решта? 129. Що собі думають? Так. I hardly moved from the beach all week. Так, значить, що він каже? Або вона. До речі, це він чи вона, ми не знаємо. I had a good time, though. Хоча я провела гарно свій час. I hardly moved. Hardly – це майже ні. Хто не знав це? Це almost not. Майже не. І не плутайте, будь ласка, бо ви знаєте слово hard як прикметник, який важкий. А от hardly можна ще перекладати ледь. Він ледь там, я не знаю, щось шепотів мені. He was hardly whispering something. Whispering. Теж така пісня є по тік-току ходить. Боже, забула співака, виконавця, такий манірний хлопець. Манірний дуже. The whispering. Хто чув? Так,
Ви думаєте, боже, Вікторія тут, і там, ще й на тіктосі щось дивиться. Так, hardly moved from the beach all week. І я ледь там майже не, так, майже тут в контексті майже не виходила з пляжу цілий вік. I would recommend the area. Дивіться знову, the area. Якщо артикль the стоїть у вас перед голосною наступним словом, то, будь ласочка, the читаємо. The area. For a great winter break, but not necessarily that hotel. I would recommend, я б рекомендувала цю місцевість, так, ну, тобто the area for a great winter break, для класної такої відпочинку, break можна перекласти, так, впродовж зими. But not necessarily that hotel. Проте не обов'язково, not necessarily, також в копілочку собі emphasizing, але точно not necessarily, але точно не цей готель. От можна перекласти not necessarily або не обов'язково цей готель, а я б могла б перекласти як точно не цей готель. Тут варіантів перекладу може бути багато. Як ви собі це вдивляєтесь, проте не відходячи від курсу значущості цього слова. Ну як вам, мої хороші? У нас залишається 10 хвилин, уявляю собі на цілу... ні, секундочку, це ж не все ще. Це ще не все, в нас ще один. Щось я поспішила. Так, є тут питання. Hardly не можна перекладати як тяжко. Hardly – це прислівник в контексті ледь-ледь. Він дуже часто йде з hardly ever. Дар'я, I want, ви пишете, to Tenerife Island again. Так, добре, дякую вам за зворотній зв'язок. Ідемо на paragraph B. Manner. Значить, це в нас були з вами emphasizing, а тепер manner. Значить, manner – це яким чином. Тобто це прислівники, які будуть відповідати на питання, яким чином саме щось ви робите, окей? Давайте дивитися. У нас така картинка чудова, розборки якісь, так, щось там, dispute, someone is screaming, someone is in panic, different colors, vehicles. Я дуже, знаєте, що люблю, от це більш така дитяча методика, коли я з дітками працюю, зараз не працюю, тому що в мене зараз дуже багато роботи з вами. То я завжди, коли є малюнок, я прошу його розказати максимально в деталях. До речі, для вас це також буде класна практика. In details от розказувати. Я даю там, наприклад, встановку. Розказуйте мені в present continuous, що тут відбувається, what is going on this picture. До речі, візьміть собі так за методику. І ви розказуєте, well, so in this picture I see two people, two men. І починаєте деталізувати все. Це таке навіть класне, дуже психологічне тренування, тому що, от знаєте, там метафоричні карти у астрологів там, чи психологів, чи якось так, метафоричні карти. А тут ось вам метафорична карта. Ви її розкриваєте повністю деталізуючи все. От чоловік. І даєте свою перцепцію. He's in his mid-60s. Mid-60s – це йому десь 65. I think that he's like a worker. He works maybe in a supermarket. He's bald with mustache, with a big nose. He's angry right now because maybe, probably, he's furious about the other man has parked his car inappropriately and he can't drive off. Ну, наприклад, оце я вам розказую ситуацію, це тільки мікропочаток, як можна розкрити. Зрозуміли? Ну і так далі. Дивимося, що тут. He shouted at me angrily when I refused to move my car. He shouted, він на мене нагримав. Боже, дістала таке слово круте зі своїх запасів резервів Українського фонду лінгвістичного. Нагримав. At me angrily, злісно нагримав. Angrily. Ось цей angrily, коли ви можете запитати, яким чином, тобто як, і розкрити цю manner, ось воно у вас виходить angrily. When I refused to move my car, коли я відмовився перепаркувати, або передвинути, перепаркувати в даному випадку my car. My parents are happily married. Мої батьки
Батьки яким чином одружені? Так? Якою manner вони одружені? Happily married. Зрозуміли manner? Почали розуміти? Окей. Ollie's horse died suddenly, so we were all quite shocked. Manner яким чином? Раптом. Окей? Тобто загинула раптом її лошадка. І ми були досить в шоковому стані. When we left the house, it was raining heavily. Коли ми вийшли з будинку, йшов дуже сильний дощ. It was raining heavily. He spoke very calmly. Він говорив дуже так calmly about his wartime experience, which was surprising. Він говорив яким чином? Дуже спокійно про досвід життя під час війни. Wartime experience. У нас зараз всіх є цей experience і назавжди з нами залишиться. Уявляєте? До кінця наших days. Wartime experience. We all have wartime experience, which was surprising. The new marketing team are now working quite effectively. Нова команда з маркетингу зараз працює дуже яким чином? Effectively, ефективно. She speaks very clearly. Вона говорить дуже clearly, чітко. So I can understand most of what she says. Тому я можу зрозуміти майже все, про що вона говорить. Clearly. Яким чином говорить? Clearly. Зрозуміло, чітко, ясно. Це все синонім. The photocopier isn't working properly. Копіювальна машина. Оце все, що ми кажемо Xerox, Xerox, щоб ви знали, це назва бренду копіювальної машини. І коли ви кажете, зробіть мені Xerox, це дуже неправильно, це дуже некоректно. Зробіть мені копію. А фотокопія – це оця машина, яка робить вам copies. It makes copies for you. Як вона? Вона не працює properly, належним чином. I must speak to the engineer. Мені треба поговорити з техніком. Sophia completed her studies successfully. Вона завершила успішно своє навчання. Now she wants a good job. Зараз вона хоче хорошу роботу. Successfully. Яким чином? Успішно. Brad always asks very politely if he wants something. Брат завжди запитує дуже ввічливо. Яким чином? Ввічливо, politely, якщо він хоче щось. Я сподіваюся, кожен з вас проговорює фразу вголос за мною. Aren't you? The meeting was badly organized. Мітинг був дуже погано організований, я щось інше хотіла підібрати. Влаштований, наприклад. They did everything very secretly, so nobody knew about it. І тут гарнесенько так б-б-б зробіть. Так, nobody knew about it. They did everything very secretly, so nobody knew about it. І це звучите прям так красиво-прекрасиво. Андрію, повторили? Дар'ю, повторили? Ірино, Бернар, повторили? Зараз по списку, по журналу пройдусь, бо щось не даєте зворотній зв'язок. Все. Подивіться на Spotlight, тут цікаво, adverbs, some adverbs tell you something happens, тобто прислівники кажуть вам, яким чином щось відбувається, оці adverbs of manner, так? І дуже частенько вони утворюються з допомогою ly, суфікс ly, так? Bad, badly, polite, politely, angry, angrily, так? Хоча до good, це вже більш про граматику, good буде завжди well. Прикметник good, який в прислівнику буде well. Якщо ви цього не знали, запишіть. Все, мої любі, у нас залишився маленький банкет по situational dialogues. Дякую за зворотній зв'язок. Всіх побачила, кого по іменам назвала. Ой, а де ви? Ось чатик щось, я зараз згубилась. Так, у нас залишився shopping, dialects, і буду вас відпускати. Відкриваємо. Поїхали. Shopping. Пролог.
In certain cases, visitors to the United Kingdom, UK, can claim a refund on VAT, value added tax, хто не знає, on their purchases. Ask for a form at the shop. Credit cards are now acceptable in shops, department stores, and even some supermarkets. Аналізуємо, прикладаємо. В деяких випадках відвідувачі UK, і не тільки відвідувачі UK, всієї Європи, can claim, можуть запросити refund, повернення по value-added tax, по цьому VAT на додану вартість, так? Податок на додану вартість. І особливо я цього не люблю. Оце повернення, не повернення, я цим не займаюся, because мені мій тайм якось дорожчий, ніж стояти в цій черзі в нас в Борисполі і питати повернення цього value-added tax. Там я не роблю там покупки в Європі на мільйони, так, на десятки тисяч євро, щоб там якусь суму повертати. Але таке є. It exists, and you can ask in Boриспіль with checks, з чеками, на reversing, на refunding on the purchases. Хто це робив, дайте мені знати, будь ласка, в коментарях. Я не робила. Once I made it, знаєте, так, для експірієнсу. Потім в мене немає на це часу. Окей. Ask for a form at the shop. Значить, запитайте форму в шопі. Credit cards are now acceptable. Кредитні карти зараз приймаються в магазинах. Це якесь трошки застаріле видання, безумовно. Department stores, великі магазини, and even some supermarkets. І навіть також супермаркети. Dialog number 1. До речі, скажіть мені, будь ласка, tell me, please, як вам начітка не моя, а начітка цих діалогів автором, там, де вони говорять. Я знаю, що Андрій, чомусь мені так зразу питаються питання, і пан Андрій, наш учень, ваш одногрупник, давненько вже не здавав роботи, до речі, в закритій групі. Да. А коли здавав, то Андрій так класно імітував цього виконавця, що в мене перші секунд 15, я думаю, так, щось я не поняла, чи це Андрій скинув, зареєстрував цього виконавця, чи це сам. Андрій, це комплімент, ловіть від мене комплімент, ви чарівні. Так, а що там з коментарями? Дайте подивлюсь з коментарями. Clearly, подобаються. Окей, да, great. Вони трошки так швидко говорять, так, але все зрозуміло, тим паче в нас вже 19-й, fastly. От питають, де можна прослухати ці діалоги? Я давала в безкоштовному доступі, в вільному доступі, тут на каналі, і книгу, і до нього аудіо. Просто в закритій групі я окремо доріжку вирізаю, там все красиво в нас в закритих групах, нікуди не треба бігти, щось в паніці шукати. Все по плану. Так, давайте. Dialog number 1. Are you being served? Тепер швидше чуть-чуть. Are you being served? Вас обслуговують вже? Так, питання з зірочкою. Мої граматисти, моя закрита група, хто проходить кожної суботи граматику. Або ті, хто пройшли ті, хто пройшли супервізія, там більше про це. Що це за граматика? Are you being served? Поки ви пишете, я запрошую, хто ще не знає, що таке продукт супервізія в мене є, то, будь ласочка, супервізія, там вся граматика майже. Вона так комплексно представлена. Безумовно, ми її будемо ще деталізувати на наступному курсі з граматики, але вже наступного року. Щось я не бачу ваших коментарів. Що це за граматика? Зараз буду нервувати. Не змушуйте мене. Passive, молодці, це passive voice, Івана, Юлія, молодці. А який passive voice? Present continuous, Дар'я, фантастика. Так. Андрію, супервізію побачити, супервізія, тут на каналі є посилання, якщо ви пошукаєте в посиланнях, або в Інстаграм зайдіть, там активна ссылка, заходите і вибираєте зі списку продукт супервізії. Так. No. What have you got in the way of brown sweat jackets size 42? Так, дивіться. No, what have you got in the way of? Дуже класна розмовна конструкція. In the way of – це що у вас є подібне до.
Ось так би я переклала. До brown sweat, до замшевого коричневого піджаку size 42. Sorry, but we're sold right out. Все розпродали. Значить, sold out – це розпродаж, все розпродано, нічого такого нема у нас. Are you likely to be getting any more in? Знову розмовно, знову багато фраз, слів. Likely, чи схоже це на те, ну можна так перекласти, тому що likely це саме те, to be getting any more, що ви отримаєте ще, тобто, що у вас буде завоз. Get more in, так, get any more in, це буде завоз, тобто ви отримаєте ще. I should think so, yes. If you leave your phone number, I'll ring you. I should think so. От дивіться, should – це якби, я напевно думаю, що так. Тут should в контексті degrees of certainty, так, модального слова. If you leave, якщо ви залишите свій телефонний номер, I'll ring you, я вам зателефоную. Dialogue number 2. Is anybody looking after you? Бачите, це синонім до фрази are you being served? Тобто до вас вже хтось підійшов, за вами вже хтось несе допомогу, ну от в такому контексті, вам вже хтось допомагає, це все одне і те ж. Is anybody looking after you? No, I'm after a size 40 v-neck pullover in grey. I'm oversized. I'm after. Я прийшов сюди якби за, так? Або я шукаю. Тут вже ваші варіанти. Або мені потрібен. Size 40, V-neck. Це ось в мене V-neck. Бачите? V-neck. V-образний виріз. Pullover in grey. Слухайте, то ви не шукає pullover. V-neck. Size 40. In grey. Ух. Така штука. The best I can do is a 36. Найкраще, що я можу вам запропонувати, це 36. Ну, the best – це як мінімум, що я можу запропонувати, як максимум, тобто в нас тільки 36. Оце the best I can do. Could you order me one? I should imagine so, yes. If you leave your address, I'll contact you. What a coincidence. Анна, браво. І прямо засвіркали промінчиками. Правильно. Супер, підбирайте слова з нашого курсу, які ми вже вивчали в контексті, відповідно до цієї ситуації. Браво, Анна, пишаюся. I should imagine so, я думаю, що це так. Оце imagine, це взагалі уявляти собі, так, уяву якусь робити. If you leave your address, I'll contact you. Якщо ви залишите свій адресочок, я з вами сконтактую. Наступне. Are you being attended to? Це все синоніми. Бачите, всі 4 в строчку – це різні способи сказати одне і те ж. Що вам вже надали допомогу, тобто за вами вже вам хтось вже допомагає. No, I'm trying to find a navy blue raincoat, size 42. Ні, я намагаюся знайти navy blue. Оце я обожнюю цей колір. Navy blue – це морського кольору. Блакитний, але морський такий. Ну, от начебто, от такого. Навіть іще синіший. Navy blue, такий прям синій. І синій. Такий. Navy blue. Raincoat – це плащ. А плащ є українською мовою? Щось мені здається, що це українською мовою буде якось інакше. The royal color, Anna, yes. Плащ, як буде українською мовою? Дощовик? Ні, не дощовик. Напишіть мені. Size 42. Плащ буде, так? I can do the size, but not the color. Так, я вам можу допомогти з розміром, проте не з кольором. But not the color. Звісно, такий royal color ще пошукай. Днем з вогнем не знайдеш. Do you think you could get one for me? Чи думаєте ви, що ви можете один мені дістати? Yes, of course. Look in again Monday week. Дуже класна фраза. Monday week – це через тиждень. Тобто, в принципі, вони кажуть in a week через тиждень або Monday week. Dialogue number 4. Are you being seen to? До вас вже завітали з допомогою. Це все. Все абсолютно в нас іде
синонімічний, різні варіації. І зразу вам скажу, це не про simple такий дуже формат, а ось ці діалоги – це про класику, це аристократичний такий формат, ну, аристократичний, такий, знаєте, інтелектуальний, такий, з шармом. No, I'm looking for a pinstripe suit with a 34 waist. Так, ні, я шукаю, suit, такий в полоску, striped, в полосочку suit, костюмчик з 34 розміром на талії. Запишіть. I'm afraid I can't help you at the moment. Боюся, не можу бути вам корисною в даний момент. Will you be having any more in? А чи буде у вас ще поставка? Знов ж таки, could you order me one? Are you likely to be getting any more in? Це я по лінії йду. Will you be having any more in? Чи буде у вас ще поставка? Ну, поставка або товар цей, так? Те, що ви маєте на увазі. I doubt it, but you might be lucky at our high street branch. I doubt – це навряд чи. Doubt – сумнівно. Але вам може пощастити в нашому бранч, це як в нашій іншій точці, в нашому іншому магазині, можна навіть так класти на High Street, на високій вулиці, всі ми її знаємо. Ну, хто був in London. Так, ну що, мої дорогі, мені так з вами тепло і затишно, it's so cozy and warm with you. Але маю бігти, I need to rush, I have so many businesses and affairs to do. Phonetics course, individual lessons, my trainings, my dogs, my children, my life. Але я з вами завжди, always with you. І давайте трошки піддайте жару в закритих групах, бо щось, наче не знаю, наче равлики, просто пасемося на травці. The snails have stinging grass. Піддайте жару. Hugs and kisses and see you next time on Wednesday. Бережіть, будь ласочка, себе і не забувайте ділитися коментарями, відгуками, побажаннями в коментарях по сьогоднішньому уроку. Обняла кожного.